दोस्तों मैं ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ मैं हमेशा ही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਛੂਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ इन मानसा ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੋਲਿਆ ਹੈ और अपने हथी अपने बालक जड़े है वो तोरे है और अपने हथी अपने हत्थां दे विच एक लोथां जड़ियां लई बैठे है मंदबुद्धि रूप दे विच डिसेबल्ड बच्चे, अपंग बच्चे। लेकिन अज उन्हां दी कोई बात नहीं पुछदा है। मैं गल करदा अबोहर ते फाजिलका दे, जित्थों मैं कुछ पिंडां दे विच जदों वड़िया तो उन्होंने पिंडां दे विच जदों असीं एंटर हुंदे हाँ, कुछ घर तो ऐसे ने दोस्तों कि जदों असीं घर खोलते हाँ तो घर दे विच एकदम साडे सामने 3 बच्चों की दे उपर नज़र पैंदी है। एक बाप है, लगता है कि बुढ़ा जा है, और जदों आके गेट खोलता है तो असीं पुछदे हाँ कि भाई इन्हां दा पिता जी कित्थे ने, तो कहंदा मैं पिता हाँ। तो असीं हैरान हुंदे हाँ कि तेरी उम्र तो 60 साल की लगती है कि नहीं, मैं 40-45 साल का हाँ। फिर पुछदे हैं कि इसकी माँ कित्थे है, तो कहंदे वो कैंसर नाल मर गई। फिर दिल नूं होर भी होल पैंदा है कि 3 बच्चे, तिन्ने अपंग और प्यो उन्हां दी सेवा च लग्या होया, माँ मर चुकी है, कौन इन्हां दी केयर करदा है। फिर उहदी हाल चाल पुछदे हाँ, मैनूं किवें तू खाना खवाना है। कहंदा मेरे कोल ज़मीन कुछ नहीं है, मेरे कोल कुछ भी नहीं है। मैं इन्हां नूं सुबह इन्हां दे उठण तो पहलां इन्हां गेट बंद करके चला जाना हाँ, क्योंकि सड़क ते ना जान। तो रात दियाँ बुसियां हुई रोटियां, बेहियां रोटियां मैं लोगों के घरों मंग के ले आना हाँ कि ये मेरे बच्चे उठन तो पहला इन्हों मैं खाना खिला देवां। ये कहानी कल्ली एक पिंड दी नहीं है दोस्तों, ये सोहन लाल ये कहानी कल्ली सोहन लाल दी नहीं है। इस तरह अगले पिंड च असीं जदों वड़दे हाँ तो उत्थों हिस्टरी लैने हाँ, तो उत्थों जदों असीं उस पिंड दे विच भी इस तरह ही कहानी सुनते हाँ कि घर दे विच जाने हाँ तो कहंदे मेरे बच्चे दा लिवर फेलीयर है, बेटी दा भी फेलीयर है। जदों दूसरी बार जाने हाँ तो पता लगता है कि बेटा तो मर गया, बेटी का लीवर बदलने की सलाह दी है डॉक्टर ने, पर मेरे को 1 किला ज़मीन है, मैं तो नहीं बदल सकता। फिर असी कंधा भी पुछते हाँ, असी आकाश वाल भी देखते हाँ, और थोड़ी देर बाद मायूस होकर वापस लौट आने हाँ। जो पत्रकार मेरे नाल जाती है वो अखां हंझू है उसते, क्योंकि कुछ कर नहीं सकती है, इन्ना पैसा उस कोल भी नहीं है, वो किसी को लिख भी नहीं सकती है। वो लिख सकती है सिर्फ अखबार दे विच, पूरा जोर नाल शिद्दत नाल लिखती है वो। और उत्थों पता लगता है कि अगले पिंड जो वड़ते हैं तो उत्थे पता लगता है कि इस पिंड 60 बच्चे जोड़े है अपंग है। दूसरे पिंड जाने स्कूल जो जाने स्कूल जो पता लगता है अबोहर दे एक पिंड अमरपुरे जाने जो असीं उस पिंड जो जाने तो उस पिंड दे स्कूल दे जाने तो पता लगता है कि छोटियां 8वीं तो 9वीं क्लास दी लड़कियां ने बाल डाई किए हुए हैं, कि बाल सारे सफ़ेद हो चुके हैं, जड़ियां 12-12 13-13 साल दी लड़कियां लड़के। उस तरह होर बहुत सारे पिंडां दे विच जदों असीं सर्वे किया तो बड़ा ही डरावना, बड़ा ही भयानक सी। किसी को सवाल पूछा क्यों होए, कोई दसदा नहीं है। डॉक्टर को जाने डॉक्टर कोई सवाल का जवाब नहीं दिंदा। आखिर दे विच जदों असीं सारी हिस्टरी वाल देखते हाँ कि 90 तो लैके 2010 तक कह सकते हाँ कि इत्थे नरमे की फसल बार बार उजड़ती रही है। किस करके कि अमेरिकन सुंडी अमेरिकन सुंडी नूं मारन दी इत्थों के किसान ने इन्नी जिद की सी कि मार के हटनी है, कि हर तीसरे दिन एक पैस्टीसाइड सैट रहा सी उत्ते। और पैस्टीसाइड पता दोस्तों किहड़ी सैट रहा सी, वो एंडोसल्फान भी सैट रहा सी, वो साइपर भी सैट रहा सी, वो मैलाथियन भी सैट रहा सी, वो पैराथियन भी सैट रहा सी, वो सारियां सैट रहा सी, वो एंडोसल्फान भी सैट रहा सी। और ये इन्नियां खतरनाक स्प्रेयां सी कि इन्हां दी रिकमेंडेशन जिहड़ी सी वो ये रिकमेंडेशन सी कि इन्हां स्प्रेयां नूं सिर्फ जहाज़ के जरिए ही किया जा सकता है। उस एरिए दे विच 15 दिनों तक कोई उस खेत दे विच नहीं वड़ना चाहिए। लेकिन किसान तो तीसरे दिन जा रहा सी। इत्थों के खेतीबाड़ी जिहड़े माहर सी वो भी उस समय चुप धारी बैठे सी। शायद
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਫਸਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਉਲਝਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ। BT ਆਇਆ, BT ਕਾਟਨ ਆਈ। BT ਕਾਟਨ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਘਾਹ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਘਾਹ ਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਰੇਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਝ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਫੈਕਟ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੋਗੜ ਪਿੰਡ, ਕਾਰਸੋਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ CSC ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਂਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਵਰੇਜ 35 ਤੋਂ 40, ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪੂਗੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਂਗਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਠਾਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਸੋਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5000 ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦਾ ਖੂਨੀ ਖੇਲ ਓਨਾ ਹੀ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਰੀਅਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਕਾਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੀ OPD 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ OPD। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਭੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਦੀਆਂ।
ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪੰਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਘਾਹ ਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਸੀ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 2016 ਚ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਲੀਅਨ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਛੱਡੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਆਂ। ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਰੀ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬੀਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਪਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ POA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ POA ਹੈ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮਨਸੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਬਾਇਰ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਤਾਂ ਵਿਕਦੇ ਸੀ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ
ये जिहड़ा पंजाब है ये किसी मेले विच जांदा है, ये दिन रात रोंदा है, ये दिन रात खून दे हंझू रोंदा है। इस पंजाब की कहानी तुसीं लोकां घर घर तक जरूर पहुँचाओ। शुक्रिया।